অ্যাকচুয়ালি আমি গতকালকে আল জাজিরায় এই নিউজটা পেলাম, বাট আজকে আমি চেক করলাম বাংলাদেশের যেসব ওজি ইউটিউবাররা আছে, আই মিন ওজি পলিটিক্যাল কমেন্টারি যারা আছে আর কি, ইলিয়াস হোসেন, তারপরে পিনাকি ভট্টাচার্য, ওনারা দেখি এই পর্যন্ত কোনো ভিডিও ছাড়লো না। আই ডোন্ট নো হোয়াটস গোয়েন অন। আই উইশ আই কুড রিলেট মোর উইথ বাংলাদেশি কারেন্ট পলিটিক্স রাইট নাও, যেহেতু আমি বাংলাদেশে অনেক দিন ধরে নেই। ছোটোবেলা থেকে যখন আমি একেবারে একটা টিনেজার ছিলাম, তারও অনেক আগ থেকে, আমার বয়স যখন 8 থেকে 9 বছর, 8 বছর, তখন মনে হয় শেখ হাসিনা প্রথম ক্ষমতায় আসলো। এরপর তো বাংলাদেশে হিউজ একটা রিভলিউশন চলে আসলো। আর আমার লাইফের অনেক বড় একটা উইশের মধ্যে একটা উইশ ছিল যে শেখ হাসিনার ডাউনফলটা আমি দেশে থেকে দেখবো আর কি। যে আল জাজিরা যে নিউজটা কভার করলো শেখ হাসিনাকে নিয়ে, সেটা আমরা আজকে রিয়েক্ট করব, দেখি যে মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনটা আছে সেটা কতটুকু ডেলিভার করতে পারলো তারা। So Sheikh Hasina, she's facing charges of crimes against humanity. Security forces killed hundreds of people during a student-led uprising in July and August last year. Hasina is accused to have ordered the shootings. The protests ended Hasina's 15 years in office. She's been in exile in India since then. Let's go live to our correspondent on the ground in Dhaka, Tanveer Chowdhury. So a 50-page judgment being read for the last few hours, Tanveer. What do we know so far about this verdict? Well, as of yet, the sentence actually been spelled out. And what we know so far from the courtroom is that Hasina has been found guilty in 2 counts. Probably there are 3 other counts. In 1 count, she's been found guilty and given life sentence. And in another count, she's been found guilty and given death sentence. As for the Home Minister, who is also absconding out of the country, he's been found guilty in 1 count and has been given death sentence. The former police chief, who's a key witness to the state, he has been shown leniency. He's found guilty in 1 count, but given only a sentence of 5 years. We will know more on the other 3 counts, what are the sentences, because they've been spelled out inside the court. We're getting ready for the chief prosecutor to address the press here very shortly, and the attorney general in the other gate. It still feels so unreal, like when we look at it from outside. পুরো একটা রেভলিউশন ঘটে গেল গত বছর, পুরো একটা বিপ্লব ঘটে গেল। আমাদের মতো দুর্ভাগা আর কে হইতে পারে যারা আমরা বিদেশে ছিলাম, আমরা এই রেভলিউশনটা দেখতে পারলাম না। আমার এখনও মনে আছে, আমি যখন দেশে ছিলাম, হিউজ কত বড় বড় আন্দোলন হয়েছে, বাট নোবডি ওয়াজ এবল টু ডু এনিথিং। দিস ইজ লাইক, এটাই হচ্ছে যে আসলে স্বৈরশাসকদের একটা মানে আলটিমেট ফেট আর কি। হিটলার, স্টালিন, প্রত্যেকটা মানুষের ফেট সেমই, মানে একটা সময় তাদেরকে একেবারে ইনভিনসিবল মনে হয়। সো দে অলওয়েজ হ্যাভ দেয়ার টাইম, লাইক গড অলওয়েজ গিভ দেম দেয়ার টাইম। আই এম নট শিওর দ্যাট লাইক ইন্ডিয়া কি তাকে এক্সট্রাডাইট করবে কিনা, তাকে আমাদের দেশে হস্তান্তর করবে কিনা, বাট দেয়ার আর সাম ওয়েজ। এই ছোটো মানে পলিটিক্যাল মস্তিষ্কে আমি যতটুকু কম্প্রিহেন্ড করতে পারতেছি, আমার জ্ঞান খুবই সীমিত এসব ব্যাপারে, বাট এটা নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ আর একটু পরে, ভিডিও কন্টিনিউ করি। Is going to address the press shortly and make the formal announcement of the sentencing. So as of yet, the sentencing has been spelled out in the courtroom. We don't know full details, but she has been found at least guilty in 2 counts. One is death sentence and one is life sentence. So this is a remarkable day in Bangladesh. It's on the edge. God damn it, let her speak, man. মহিলা কয়েকবার বলতে দিস ইজ ইন্টারভিউ করার চেষ্টা করতেছে বেচারা। এটা মেবি হচ্ছে যে অডিও ব্যান্ডউইথের কারণে হয়তো বেচারা শুনতে পাচ্ছে না, যে মানে রিপোর্টার এখান থেকে তার সাথে কমিউনিকেট করার চেষ্টা করতেছে, সে কথা বলেই যাচ্ছে। লিটল বিট এম্বারাসড, বাট ইটস ওকে। The country is tense, there's heavy security everywhere, and people are anxious to know the full details of this verdict. Indeed, and just to recap for our viewers, this is a 450-page judgment that's being read out in court today. And as you said, there are already some verdicts in on 2 counts. Sheikh Hasina, the former Prime Minister, sentenced to a life sentence, and then on another count, she's been sentenced to death, and we'll know the full details when this is read out officially. Talk to us about the mood in the country ahead of this verdict being announced, and the reactions we've heard so far
we've had so far on these early decisions for Sheikh Hasina? Well, we haven't been outside yet, but it's been very tense. There's very little traffic in the city. People are glued to the TV because it's been live telecasted, the proceeding. And there's been some trouble and disturbance across the country. Her supporters been out in streets, vandalizing vehicle in certain parts. People have been arrested. Even those against her were actually having a clash with the police in other part of the city because they wanted to destroy a property belonging to Sheikh Hasina in the suburban area, but the police stopped them and that led to the clash. There's heavy security presence across the country, particularly in key point installation. It is on the edge. We still have to see how the supporters of Sheikh Hasina reacts after the verdict. Of course, she's not here. Her son made a statement in the press that they know what the state verdict will be, and he said it probably will be death sentence, but she's here, she's safe, and the Indian government will ensure her security. That's what her son, who also happened to have been an advisor in her government when she... Of course, Indian government তার সিকিউরিটি এনশিওর করবে, বাট আমার ধারণা ততদিন পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত আর্থিকভাবে সে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে ক্লিয়ারেন্স দেবে। আমার ধারণা শেখ হাসিনার যত কালো টাকা, যত চোরাচালানির টাকা আছে, এগুলো এখন তার এই মানে সো কল্ড সেফটির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আর কি। আই মিন তারা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট তো আর এমনি এমনি তাকে মানে সেফটি দিচ্ছে না। এটা বিয়ন্ড জাস্ট এ পন রাইট নাও। কারণ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এখন চাইলেও তাকে আর বাংলাদেশে আবার ইনসার্ট করতে পারবে না। তার সেই মানে সেই লাইক ইনভিনসিবিলিটি কমপ্লেক্স যেটা যে একটা ইয়েটা আছে, এটা কেটে গেছে অলরেডি। যে একটা স্মোক স্ক্রিন আছে, এটা কেটে গেছে। সে দেশে জীবনে আর কখনো কামব্যাক করতে পারে না। পলিটিক্যাল কামব্যাক তো হবেই না। সো লজিক্যালি ভাবলে আর একটাই রিজন আছে, সেটা হচ্ছে যে সে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে মানে যে লক্ষ কোটি কোটি টাকা দেশের মানুষের রক্ত চষে যেগুলো চোরাচালানি করলো, আমার মনে হয় সেগুলো প্রোভাইড করে এখন সেগুলোর বিনিময়ে নিজের মানে সেফটি ইয়ে করতেছে আর কি। বাট আফটার অল কোনো একটা সময় সেটাও যখন ফুরিয়ে যাবে, দেখা যাক কতদিন যায়। অথবা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের সাথে কোনো কারণে আর্থিকভাবে টেনশন তৈরি হলে তার সাথে পার্সোনালি, তখন তারাও লাথি মেরে কোনো একটা সময় ওকে বের করে দেবে। ততদিন পর্যন্ত যদি সে বেঁচে থাকে আর কি, দেশে পাঠিয়ে দেবে। আই মিন কনসিকুয়েন্স তো মানে সহ্য করতেই হবে। এক নম্বর হচ্ছে যে তার যে পলিটিক্যাল যে চান্স আছে এটা জিরো, ক্লোজ টু জিরো। এটা তার যে বাহিনী আছে, তার যে দলের মানুষ আছে, এটা আমি মনে করি পরজীবীর মতো। এরা হচ্ছে যে একটা রোগের মতো আর কি, ঠিক আছে? এই যে ফ্যাসিস্ট আইডিওলজি আছে, এই আইডিওলজি নিয়ে যদি শেখ হাসিনা না, আওয়ামী লীগ না, অন্য কেউ ও যদি আসে এই আইডিওলজি নিয়ে, এই সেম পাবলিকগুলো, ছাত্রলীগ বলেন, যুবলীগ বলেন, যারা অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার হাংরি, ইনকনসিডারেট অফ দ্য পিপল, তারা অফকোর্স মানে সেই পলিটিক্যাল উইংয়ে যায় ঢুকবে। তারা এক ধরনের পরজীবীর মতো, এরা একটা ক্যান্সারের মতো আর কি। সো শেখ হাসিনা ইজ নট কামিং ব্যাক এনিওয়েজ। বাট কয়েকটাভাবে এটার মানে আই মিন জাতিসংঘতে যদি কোনো একটা প্রেশার ক্রিয়েট করে কোনো একটা ওয়ারেন্ট নেওয়া যায়, ম্যানেজ করা যায়। ঠিক যেমন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে একটা অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করলো জাতিসংঘ, যদিও দে ডোন্ট গিভ এ শিট অ্যাবাউট ইট। বাট শেখ হাসিনা তো আর বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর লেভেলে না। বাট তার নামে যদি একটা অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট দেওয়া যায় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট অফ জাস্টিসে, তাহলে আমার মনে হয় ইন্ডিয়া থেকে তাকে এক্সট্রাডাইট করা যাবে। সেটার জন্য একটা পিটিশন লিখতে হবে, আন্তর্জাতিক লবিস্টদের দ্বারা মানে হেল্প নিতে হবে আর কি। তো যেহেতু একটা হিউজ পরিমাণ 10-15 বছর ধরে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে মানে রাজত্ব করছে, এই কারণে আমার মনে হয় আন্তর্জাতিক লবিও বাংলাদেশে অতটা মানে ইয়ে না আর কি, প্রমিনেন্ট না আর কি। সো উইল সি হোয়াট হ্যাপেন্স, বাট yeah, I think that's the only second only way to get her extradited from India and bring it to Bangladesh to face justice. Let's see. Was in power. Tanvir, let me ask you, what risks are there in terms of violence and retaliation from Hasina's supporters as a result of this verdict? Well, last several days, they've been trying to come out and mobilize demonstration across the country
but it's been not so successful because of police and a lot of counter protesters belonging to the student party. Even members of the public stopped them from organizing themselves, and actually many of them were grabbed and handed over to the police. But there was attacks on buses, trucks, and other private vehicles across the country by our supporters, creating a sort of a tense situation all across, which is why you have less car in the streets also, because people apprehend some kind of trouble, or at least they'll try to mobilize and bring out demonstration or create disturbance. But at the same token, the July protest students, they're out in full gear outside in the streets, and they said, we'll make sure that her verdict is handed out, and we'll make sure she's extradited from India. We'll pressure India, we'll demonstrate in front of Indian High Commission. If needed, we'll force the Indian High Commissioner to leave this country until and unless she's... Now we are talking business. Yeah, I mean, Indian High Commissioner অফিসের সামনে ডেমনস্ট্রেট করা, ইটস আ পার্ট অফ ইট, জাস্ট লাইক আমি কিছুক্ষণ আগে যেটা নিয়ে কথা বললাম আর কি। বাট খালি ইন্ডিয়ান হাই কমিশনারের অফিসের সামনে ইয়ে করলে এটা কাজ হবে না, কারণ অফকোর্স ইন্ডিয়া নিজেই তো একটা ফ্যাসিস্ট কান্ট্রি অলরেডি। সো এটা একটা ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করবে, বাট এটার পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনালি যেমন আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল কোর্ট অফ জাস্টিসে একটা পিটিশন লেখাতে হবে। অফকোর্স আমার মনে হয় একটা পিটিশন অলরেডি আছে, পিনাকি ভট্টাচার্য আঙ্কেল উনি হয়তো মানে এটা নিয়ে অলরেডি কাজ করছিলেন গত জুলাই বিপ্লবের সময় আমি দেখেছিলাম। আই ডোন্ট নো লাইক তারা কতটুকু আগালো এটা নিয়ে। অ্যাগেন মানে বাংলাদেশের পলিটিক্যাল ডিসকোর্স নিয়ে মানে আমার জ্ঞান খুবই কম, খুবই সীমিত। আই ডোন্ট নো হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট, যেহেতু আমি মানে আপ টু ডেট না, অথবা অতটা মানে আই উইশ আই কুড রিলেট মোর, বাট আমি বোঝার চেষ্টা করতেছি অ্যাকচুয়ালি কোন সিস্টেমটা বেটার হয়। জাস্টিস ইজ অলওয়েজ লাইক রিলেটিভ। আমি মনে করি শেখ হাসিনাকে দুনিয়ার কোনো জাস্টিসই মানে সে যা করলো বাংলাদেশের মানুষের সাথে জাস্টিস দিতে পারেন। আজকের এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ একটা থ্রাইভিং সোসাইটি হইতে পারতো মানে গত 10 থেকে 15 বছরে যা হলো। বাট দিস ইজ ওয়ান থিং। অ্যানাদার থিং, বাংলাদেশের মানুষদের আরেকটু মানে জ্ঞান চর্চা করতে হবে, মানে আরেকটু বুঝতে হবে যে পলিটিক্যাল রাইট কোনটা, পলিটিক্যাল লেফট কোনটা, সেন্ট্রিস্ট পজিশন কোনটা, তারপরে মানে বাংলাদেশের পলিটিক্স আসলে কোন আইডিওলজির, কমিউনিস্ট নাকি সোশ্যালিস্ট নাকি ডেমোক্রেটিক। অ্যাকচুয়ালি ডেমোক্রেটিক আইডিয়াটারগুলো অ্যামালগামেশন আছে। ইভেন মাইসেলফ আই এম নট শিওর লাইক উইচ আইডিওলজি, what is the central point of Bangladeshi government system, but ইনশাল্লাহ আমি যখন দেশে যাব এটা নিয়ে খুব ক্লোজলি অবজার্ভ করব, দেখি আর একটু আমার আরও মানে পড়াশোনা করা দরকার এটা নিয়ে। বাট লাইক কাম টু থিঙ্ক অফ ইট, লাইক ভিডিওটা রিয়াক্ট করার সময় এগুলো সব আমার মাথায় আসতেছে আর কি। এইগুলো নিয়ে মানে ভাবা উচিত বাংলাদেশের স্টুডেন্টদেরকে আরও বেশি। আর নাইলে বাংলাদেশে একটা কথা আছে না, স্বাধীনতা অর্জনের চাইতে রক্ষা করা কঠিন। এটা একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে যে লেস অ্যাওয়ারনেস। সো আমাদের পলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস আরও বাড়াতে হবে, যদি মানে আবার সেমস চক্রের মধ্যে না পড়া লাগে। কারণ মানুষ সবসময়, মানুষের একটা অ্যামনেশিয়া যদি মানুষ না কাটায়, অ্যাওয়ারনেস যদি না আসে, তাহলে মানুষ সেম টক্সিক চক্রে বারবার পড়তে থাকে। এটা একটা কালেকটিভলি পুরো একটা মানে ডেমোগ্রাফিকের উপরে এই সেম সূত্র প্রয়োগ করা সম্ভব। handed over to Bangladesh to face the sentence. All right, So Tanvir, there is thank you very both much for spectrum the has update. different situation going on in the country. It is tense. Okay. It is tense. We will come back to you, Tanvir, Bro, when this is more embarrassing. comes out of that courtroom in Dhaka. Tanvir Chaudhry, our correspondent on the ground there. Let's discuss all this further now with Sri Datta, who's a professor at Jindal Global University, specializing in South Asia studies. She's joining us from New Delhi in India. Thank you so much. So we have this verdict that's still being read out in Dhaka, but we already know that Sheikh Hasina, the former Bangladeshi Prime Minister, has been found guilty on 2 counts and sentenced to life in prison. And on 1 count, she's been sentenced to death. What do you make of these decisions? I think the decisions were expected because one did see the mood earlier,
And there were where several weeks now the trial proceedings have been on, and I don't think it was anything not that anybody was going to, because then you've also seen how Sheikh Hasina in the last few weeks have also tried to build a counter narrative through international media and other media houses. So clearly I think everybody was aware, including the Awami League supporters, that a pretty harsh sentence was coming along the way. She's currently in India in exile. She's being sentenced in absentia. What's the likelihood that she'll be extradited back to Bangladesh? Almost absolutely nothing, because earlier we were discussing this also, and of course now the sentence has come. But India is not going to extradite her. If she wants to go back, that's a separate story altogether. But under no circumstances, I think India is going to extradite her. If India is not going to extradite her, how might that affect India's relationship with Bangladesh, the relations in Bangladesh, and does it put New Delhi in a difficult diplomatic position at all? Yes, of course. We have seen in the last year and a half almost that the relationship hasn't been at its best. It's been fragile in many occasions, and there has been reason for concerns. And recently, given the blast that occurred in capital Delhi a few days ago, there are some more reporters coming in about how it's been linked to some groups in Bangladesh also. So these are the concerns that certainly emanate within India, and I think bilateral relation, of course, is important to India, and I think both Bangladesh and India both agree they're important neighbors to each other. But so far as Sheikh Hasina is concerned, I really don't think that New Delhi is going to change its position. But they will have to deal with the bilateral relation at a different level, and once election takes place, and I hope that's going to be as per the schedule that they have. Professor Yunus has said so far, they will have to work out how best this can be done. But for now, of course, I don't know how the legal system is and whether there's scope for appeal and all of that. But certainly from India's point of view, Sheikh Hasina is, a guest for India, and there is no way that I don't think there are any pressures from Bangladesh or elsewhere will make New Delhi change its mind. Interesting. Coming back to Bangladesh now, you said earlier that this decision to convict Hasina doesn't really come as a surprise. How do you interpret the tribunal's decision, and does the conviction of a former long-serving prime minister? This is the same fate, like একই ধরনের ফেট মানে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া লেগেছে যারা এরকম আছে ফ্যাসিস্ট আছে, যেমন সাদ্দাম হোসেন, যারাই মানে দেশের জনগণের মানুষকে বিট্রে করেছে, তারা একটা না একটা সময় কার্মা ভোগ করা লেগেছে। এটা কখনো কার্মা নেভার স্পেয়ার এনিবডি। ইন আদার ওয়ার্ডস, অ্যাকচুয়ালি ইটস গডস জাস্টিস। সো বলতে গেলে কথা শেষ হবে না, মানে মনের ভিতর অনেক কথা পড়ে আছে। একটা সময় বাংলাদেশে ফ্রিডম অফ স্পিচ এমন অবস্থা ছিল যে হাজার হাজার কথা মনের ভিতরে পড়ে থাকলেও মানে অ্যাকচুয়ালি বলা যেত না কোনো একটা নিজের লাইফের রিস্ক ছাড়া। সো তবুও দেশে ছাত্র রাজনীতি করে এসেছি, কিন্তু এতটুকু গভীরে কখনো তাকাইনি। আমি অ্যাকচুয়ালি খুব রিসেন্টলি মানে পলিটিক্যাল ডিসকোর্স নিয়ে মানে রিসার্চ করা শুরু করেছি আর কি। তবে ইন্টারন্যাশনাল মানে যতগুলো ব্যাপার নিয়ে আমি দেখি যে পড়াশোনা করেছি, রিসার্চ করেছি, সবগুলোতে সেম একটা প্যাটার্ন আমি লক্ষ্য করেছি। সেটা হচ্ছে যে এই যে ফ্যাসিজম আছে না, এই ফ্যাসিজমটা ওরা সব সময় মানে যে কোনো একটা মাইনর কমিউনিটিকে টার্গেট করবে, সেটাকে সারা দেশে শত্রু বলবে। ঠিক যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তারা প্রথমে জামাতকে মানে শত্রু বলে, তাদেরকে একটা মাইনরিটিতে রেখে তাদেরকে একটা কালেকটিভ শত্রু হিসাবে, রাজাকার হিসাবে, তারপরে আরও কত নামে যে ডাকলো, তারপরে জঙ্গিবাদ, টেরোরিস্ট, কত নামে যে ডাকলো। এনিওয়েজ, তারপরে ভিলেনাইজ করার পরে এটাকে প্রপাগান্ডা করা হয়। প্রপাগান্ডার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের ব্রেইনকে একভাবে হয় ভয় ঢোকানো হয়, না হয় রাগ ঢোকানো হয়। এই দুইটা স্যাটানিক জিনিস, এটা ভয় আর রাগ, এই দুটোর ঊর্ধ্বে উঠতে হবে আমাদেরকে। সর্বপ্রথম আমাদেরকে রাগকে সাইডে রেখে ভাবতে হবে, নিজের পার্সোনাল ফিলিংকে সাইডে রেখে ভাবতে হবে, তারপরে ভয় পাওয়া যাবে না।
এই দুইটা জিনিসকে যদি আমরা এক্সট্রাপোলেট করে যদি ভাবতে পারি, তাহলে অফকোর্স একটা ক্লিয়ার মাইন্ডেড মানে রিভলিউশন করা সম্ভব। যেটা মানে আমি দেখেছি ফ্রন্ট লাইনে যারা ছিল, অনলাইন বলেন তারপরে মাঠে বলেন, তাদের মানে এটা সব সময় মানে এমন একটা আন্দোলন, এমন একটা ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্টের মানে বিরুদ্ধে এরকম একটা আন্দোলন সবসময় এক সময় না এক সময় সবসময় তৈরি হয়। এটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস। যে কোনো একটা আমাদের শরীরে যদি কোনো একটা রোগ থ্রাইভিং করে, সর্বোচ্চ বেশিক্ষণ থ্রাইভিং করতে পারবে না। আফটার অল কোনো একটা সময় না একটা সময় আমাদের শরীরের যে ইমিউন সিস্টেম সেটার হাতে ধরা দিতে হবে। ঠিক এরকম মানুষ ন্যাচারালি একই ফাঁদে একবার, দুইবার, তিনবার, 10বার পড়ে, কিন্তু পরবর্তীতে একটা না একটা জেনারেশন আসে যারা প্যাটার্নগুলো বুঝতে পারে, শিখতে পারে, তারপর এটার বিরুদ্ধে রেজিস্ট্যান্স গড়ে তোলে।